الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں. آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت. انتہائی باوقار پورے ہندوستان بالخصوص مصری شہر حلقہ کے ہر دل کی دھڑکن ڈاکٹر راگنی سونکر صاحبہ، تمام مہمانان کرام، بزرگان ملت، آج کا عنوان ہے ہمارا پیغام محبت ہے. یقیناً پوری دنیا کو اور اس ہندوستان کو، ہمارے بھارت دیش کو آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر دل دوسرے سے پھٹا ہوا ہے، ہر شخص اپنے غرض کا بندہ بن چکا ہے. اپنے مفاد کا غلام بن کر قریبی رشتوں اور ان کے حقوق کو پامال کرنا آج معمولی چیز بن گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورت پڑھنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے وہ سورہ فاتحہ الحمد شریف ہے. ہر مسلمان روزانہ کم سے کم اس سورت کو 20 سے 25 مرتبہ نماز میں پڑھتا ہے. یہیں سے قرآن کا آغاز اور قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے. میں نے چاہا کہ آج کی گفتگو کا عنوان اسی سورت کی شروع کی 2-3 آیتوں کو بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن شروع کرایا اور ہر نمازی اپنے نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو پہلا جملہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد، مدح اور شکر کا مستحق وہ اللہ ہے جو سارے سنسار اور پوری دنیا کو پال رہا ہے. آپ یقین جانیں جب ایک نماز پڑھنے والا مسلمان یہ جملہ پڑھتا ہے تو نماز اور قرآن سے یہ آواز دیتے ہیں کہ جس اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، پیڑ پودے بنائے، سب کو جب وہ پال رہا ہے، سورج کی روشنی وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، آسمان سے برسنے والا پانی ہر ایک کے کھیت کو سیراب کر رہا ہے، چاند کی چاندنی میں وہ فرق نہیں کرتا، جب وہ کہتا ہے کہ میں سب کو پال رہا ہوں تو اے نماز پڑھنے والے تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کے ہر انسان سے تو اسی طرح پیار کرے جس طرح پیار کو اللہ کر رہا ہے جس کے نام پر تم نماز شروع کر چکے ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر پوری انسانیت کی طرف ایشور کا آخری سندیش لانے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، تم جہاں رہتے ہو وہاں ضروری نہیں کہ مسلمان ہی رہتے ہوں. اگر تمہارے ساتھ دوسرے مذاہب، دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہوں تو دھرم کی بنیاد پر اگر تم نفرت کرو گے، دھرم اور مذہب کی بنیاد پر اگر تم ایک دوسرے سے جلن کا مزاج رکھو گے تو یاد رکھنا تم محمد الرسول اللہ کو ماننے والے نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر پوری دنیا کے ہر انسان کی طرف بھیجے گئے رسول، یہ رسول رحمت للعالمین ہیں، صرف رسول مومنین نہیں ہے، رسول مسلمین نہیں
رحمت کا پیغام لانے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ ڈاکٹر راگنی سولکر صاحبہ لوگ بھی رہیں گی، تمہارے پاس یادو جی اور دوسرے افراد بھی رہیں گے۔ یاد رکھنا اگر دھرم کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر تم نے کسی کو قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، تو سورگ اور جنت کی تم خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ یہاں تک کہ جنت کی خوشبو 400 سال پہلے ہی سے آنی شروع ہو جائے گی، لیکن تمہیں جنت کی خوشبو اس لیے نہیں دی جائے گی کہ تم نے غیر مسلم کو جو اپنے تمہارے درمیان تھا تم نے قتل کر دیا۔ یہ مضمون قرآن نے بھی بیان کیا، پوتر قرآن کا یہ شروق ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو مومن نہیں کہا، مسلم نہیں کہا، ایمان والا یا مسلمان نہیں کہا، نفسن، آپ علماء سے پوچھئے نفسن میں ہندو بھی داخل ہے، مسلمان بھی داخل ہے، یادو بھی داخل ہے، بدھسٹ بھی داخل ہے، جینی بھی داخل ہے۔ قرآن کے اس لفظ نفسن نے بتا دیا جتنا جان کا احترام عبد الرحمان کی جان کو ملے گا اتنا ہی احترام دیوانند کی جان کو بھی ملنا چاہیے، جتنا احترام ہمارے اور آپ کے مال اور عزت کو ملنا چاہیے اتنا ہی احترام اگر غیر قوم کی بیٹی ہے، بہو ہے اور ماں ہے تو اس کی جان اور مال کو وہی محبت اور وہی احترام ملنا چاہیے۔ یہ صرف زبانی طور پر نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ قبیلہ طے کے کچھ قیدی لائے گئے۔ مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی حضرت صفانہ بھی آئیں۔ اس زمانے میں جو قید ہو کر جنگوں میں آیا کرتی تھیں عورتیں، ان کے جسم پر چادر نہیں ہوتی تھی، صرف کپڑا ہوتا تھا مگر سر کھلا ہوتا تھا، یہ قیدی ہونے کی علامت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی، آپ نے اپنی نگاہ کو نیچی کیا اور اپنی نبوت والی چادر حضرت حاتم طائی کی بیٹی حضرت صفانہ کے لیے دی لوگوں کو کہ جاؤ صفانہ کے سر پر یہ چادر ڈال دو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو مسلمان بیٹی نہیں ہے، یہ غیر قوم کی بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا بیٹی کسی بھی قوم کی ہو بیٹی ہوتی ہے، وہ پورے سماج اور پوری دنیا کی عزت ہوتی ہے، لہذا میری نبوت والی چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسلام کا پیغام محبت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کا پہلا شروق اور پہلا لفظ، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ہمیں اور آپ کو اس بات سے روک دیا تم اس لیے نفرت نہیں کر سکتے کہ وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ بدھسٹ ہے، وہ جینی ہے۔ کیوں نہیں؟ جب میں اپنے سورج کی روشنی نہیں روک رہا ہوں تو تم کون ہوتے ہو نفرت کرنے والے؟ میں آسمان کی بارش نہیں روک رہا ہوں تو تم کون ہوتے ہو مذہب کی بنیاد پر اسے آنکھ دکھانے والے؟ لہذا اسلام کا پیغام محبت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے پہلی سورت کی دوسری آیت الرحمن الرحیم کہہ کر ہر نماز پڑھنے والے کو اور ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ، وہ ایشور، کائنات و سنسار کا مالک اور کائنات و سنسار کی رچنا کرنے والا وہ ایشور اللہ یہ جو کچھ انسانیت کو دے رہا ہے وہ غرض کی بنیاد پر نہیں، مفاد کی وجہ سے نہیں، کچھ واپس لینے کی نیت سے نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے، صرف رحم کے جذبے کے ساتھ یہ کل کر رہا ہے۔ تمہاری زندگی بھی، زندگی کی ضروریات بھی، سورج و چاند کی روشنی اور چاندنی بھی، آسمان کی بارش بھی، زمین کا اللہ بھی، وہ اللہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ تم پلٹ کر اسے عبادت و پوجا کی سوغات دو گے، وہ رحمان بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرتا ہے، وہ رحیم بھی ہے اور یہ رحم کا معاملہ ہمیشہ کرتا رہے گا۔ لہذا نماز پڑھنے والا جب یہ دوسرا جملہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اسے نماز یہ پیغام دیتی ہے، اللہ کا یہ سبق ملتا ہے، قرآن کا یہ سندیش ملتا ہے، اے نمازی جب تم نماز سے
संभालोगे, अभी मार्केट में अपनी दुकान पर बैठोगे, मुलाजिम हो तो तुम कहीं मुलाजमत करोगे, अगर ओहदेदार हो तो कहीं ऑफिस संभालोगे। जाओ दुनिया वालों के साथ बगैर किसी गरज के हमदर्दी का मामला करो, मोहब्बत का मामला करो, नफरत का बाजार दुनिया से मिटाओ। ये नमाज का पैगाम है। यही वजह है कि आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। क्योंकि नमाज की रूह जब दिल में पैदा होगी तो नमाज से पढ़ने वाला जब मस्जिद से बाहर आएगा तो वो दूसरों से नफरत नहीं, मजबूर है कि वो दुनिया के साथ मोहब्बत करे। हाज़िरीन किरामी, इस्लाम का पैगाम इस बुनियाद पर नफरत कि वो इस्लाम धर्म को मानता नहीं है, इस्लाम सख्ती पे इसका इनकार करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जान देने वाले सहाबा भी हैं। इतने में एक जनाजा आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए, लेकिन लोगों ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जनाजा तो एक यहूदी का है जो मुसलमान नहीं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो क्या हुआ, वो मुसलमान नहीं तो इंसान तो है, और मैं खड़ा इसलिए हुआ हूं कि इंसान का जनाजा आ रहा है। और कुरान ने ये मजमून बयान किया, कुरान ने ये सबक दिया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। अल्लाह ने आदम की तमाम औलाद को, मनु की तमाम औलाद को, आदम की तमाम बेटों को, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानते हो, अल्लाह पाक ने पैदाइशी इज्जत अता फरमाई है। लिहाजा जो इंसान इस दुनिया में आएगा पैदाइशी तौर पर वो इस बात का हकदार है कि हम उसके साथ मोहब्बत, एहतराम और इंसानियत का मामला करें। नफरत का मामला करना ये इस्लाम और कुरान की तरफ से बिल्कुल हमारे लिए जायज नहीं है। ये तो इंसानियत के साथ मामला हुआ। इंसानों की जो जरूरियात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मकान बनाने जाओ तो अपने मकान को इतना बुलंद न कर देना कि पड़ोसी के मकान की रोशनी और हवा रोक दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा कसम खा के फरमाया है, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। सहाबाए किराम ने पूछा ऐ अल्लाह के नबी कौन? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा, जिसका पड़ोसी उसकी शरारत से महफूज ना हो, मुतमईन ना हो, इज्जत व जान के सिलसिले में उसे इत्मीनान ना हो। जाओ कह दो तहज्जुद में अपनी पेशानी पर निशान डाल चुका हो, नमाजें पढ़ते पढ़ते दुनिया में मशहूर हो चुका हो, रोजा रखता हो, कुरान पढ़ता हो, बड़ा दुनिया में नामी गिरामी और बुजुर्ग माना जाता हो, मगर बगल का पड़ोसी इस बात से गैर मुतमईन हो कि मेरी इज्जत व आबरू, मेरी बेटियों की इज्जत, मेरा माल खतरे में है, तो अल्लाह के पैगंबर ने 3 मरतबा कसम खा के फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक के बाजार से गुजर रहे हैं। आपने देखा कि एक साहब बेच रहे हैं, गेहूं की ढेरी लगी हुई है, अंदर हाथ डाला, अंदर से गेहूं भीगा निकला, ऊपर सूखा था। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बारुत तआम, ये क्या चक्कर है? अंदर भीगा है, बाहर सूखा है, बात क्या है? उन्होंने कहा अभी कुछ देर पहले बारिश की फुहार पड़ गई, ऊपर वाला भीग गया, मैंने नीचे कर दिया, भीगा सूखा वाला ऊपर कर दिया। उस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कारोबार में धोखा दे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का आदमी नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह के पैगंबर ने दुनिया को पैगाम दिया अगर तुम्हें ताजिर कारोबारी बनाया गया है तो किसी को भी धोखा देने वाला वो मेरा नहीं हो सकता। लिहाजा अब ये सैंपल कुछ दिखाए, बैक कुछ करे, लाख वो दाढ़ियां रखे हो, लाख वो नमाजों का पाबंद हो, अपने को मुसलमान कहता हो, हुकूमत के रजिस्टरों में तो मुसलमान कहा जाएगा, अल्लाह के पैगंबर की निगाह में वो मुसलमान नहीं कहा जा सकता। एक मुसलमान अगर पक्का
रुपया किलो सेब बताएगा तो 900 ग्राम नहीं तौलेगा, क्योंकि इसे मुसलमान अल्लाह की निगाह में अपने को साबित कर दिया। इंसानों से आगे बढ़िए, मेरा पैगाम मोहब्बत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ऊंट के ऊपर सामान लेकर जा रहे हो, अरब में चूंकि ऊंट सवारी था, तो अपने खाने के बंदोबस्त करने से पहले ऊंट का सामान पहले उतारना और ऊंट के खाने का बंदोबस्त पहले करना, फिर अपने खाने और बैठने का तुम इंतजाम करना, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है और इस मखलूक के साथ जहां तक तुम्हारा फायदा जरूरी था तुमने उठा लिया। अब तुम तो पानी पी रहे हो, वो बोझ से लगा हुआ अभी भी तकलीफ में है। अगर तुम ऐसा करते हो तो याद रखो तुम मुसलमान होने के ग्रुप और जमात से बाहर जा रहे हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के फायदे की चीज में अगर आप दरख्त को ले लें तो प्यारे आका ने फरमाया, बाबरकत है वो हाथ जो दरख्त लगाता है उसकी परवरिश करता है, और अल्लाह फटकार फरमाए उस हाथ पर जो हरे दरख्तों को काट देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब इंसान मर जाता है तो उसके पुण्य और नेकी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जिस अमल का फायदा जारी रहेगा उसका सवाब और नेकी और पुण्य का वो काम उसके लिए हमेशा जारी रहेगा। उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला ये भी इरशाद फरमाया, कोई बंदा अगर दरख्त लगा जाए और वो दरख्त बड़ा हो जाए और दुनिया से वो चला जाए और उस दरख्त के नीचे लोग बैठकर साया हासिल करते हैं, उस दरख्त के फल से फायदा उठाते हैं, जब तक साया से फायदा उठाया जाएगा, जब तक उस दरख्त का फल लोगों को फायदा पहुंचाएगा, इसके आमाल नामे में और इसके रजिस्टर में पुण्य और नेक कामों में इजाफा होता रहेगा। हमारा पैगाम मोहब्बत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही नहीं कि मोहब्बत करने वालों को जवाब में मोहब्बत दिया, बल्कि हालत अमन के साथ हालत जंग के लिए आपने ताकीद फरमाई। तुम जा तो रहे हो दुनिया के पास अल्लाह का पैगाम लेकर, याद रखना इंसानों के जुल्म से इंसानियत को निकालना तुम्हारा काम है। मुल्क को फतह करना और माले गनीमत को हासिल करना ये तुम्हारा काम नहीं है। लिहाजा हर जाने वाली जमात और हर फौज को जो हिदायत दी जाती थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये हिदायत जरूर देते थे। कुछ औरतें होंगी जो दुश्मन की जमात से ताल्लुक रखेंगी तो उनके ऊपर हाथ न डालना, उनकी इज्जत की तरफ आंखें न उठाना। कुछ लोग होंगे जो अपने गिरजा घरों में, अपनी मंदिरों में, अपने इबादत खानों में मशगूल होंगे, जो मजहबी लोग होंगे, तुम उनकी जान और माल से ताल्लुक और छेड़छाड़ न करना। कुछ लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाया होगा, तुम उनके लिए कभी भी खतरा न बनना। इस तरह की हिदायत हालत जंग में भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को दिया करते थे। क्या दुनिया को मालूम नहीं, तारीख का ये वाकया नहीं है मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कि जब बद्र के 70 लोग मदीने पाक के अंदर कैद कर लिए गए, और आप जानते हैं मदीने पाक से मक्कतुल मुकर्रमा तकरीबन 450 से कुछ जायद पड़ता है। मक्का से चढ़ के फौज आई है मदीना हमला करने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जंग टालना चाहा, लेकिन जंग यकीनी जब बन गई तो आपने बगैर सरो सामानी के मुकाबला किया। अल्लाह ने मदद अता फरमाई। 70 लोग कैद किए गए, मस्जिद नबवी में लाके रखे गए। खुद उनका बयान है, सहाबा उस दिन भूखे रहे, उनके बच्चों ने पेट नहीं भरा, लेकिन कैदियों को पेट भर कर खाना खिलाया गया। ये इस्लामी तारीख है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनों के साथ बेहतर मामला तो किया ही किया है। जो दुश्मन बनकर सामने आए उनके साथ भी जब जंग की हालत जाती रही तो इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम ही को पेश किया है। वो कौन नहीं जानता, वो अबू जहल जिसने अल्लाह के नबी की सबसे ज्यादा मुखालफत की, और उसने एक गड्ढा खोदा इसमें मोहम्मद गिर जाएंगे तो काट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इत्तेफाक से अल्लाह के नबी आए, अबू जहल खुद गिर गया। लोगों ने निकालना चाहा, निकल नहीं रहा था। उसने कहा जाओ मोहम्मद को बुला कर ले आओ।
अल्लाह के नबी आए, हाथ बढ़ाया, अबू जहल को अपने हाथों से बाहर कर दिया और दुनिया को बता दिया अगर आज मैं हाथ न देता तो ये इसी में मर जाता। अबू जहल जैसे जानी दुश्मन को भी आपने जिंदगी बख्शी, इसी को कुरान कहता है। और पवित्र कुरान पूरी इंसानियत के लिए पैगाम लाया है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को जिंदगी दे दी। कर रहा था कि अल्लाह के कुरान मजीद ने कहा जिसने किसी इंसान को जिंदगी दी, उसकी जिंदगी के बचाने का सबब बना, वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को जिंदा रखा। लिहाजा आज कौमी यकजहती का ये प्रोग्राम हमसे और आपसे ये मुतालबा करता है कि हम और आप इस पूरी दुनिया में बिलखुसूस अपने मुल्क में मोहब्बत की फ़ज़ा को आम करें, एक दूसरे की इज्जत व आबरू के मुहाफिज बने। मस्जिदों पर हमला आवर कुछ लोग हों तो हिंदू भाई खड़े हो जाएं कि हमारी जान पहले जाएगी, मस्जिद पर हमला बाद में होगा। मंदिरों की तरफ कुछ नापाक हाथ बढ़ें तो मुसलमान खड़े हो जाएं, इस मंदिर की हिफाजत में जान हम देंगे, उसके बाद मंदिर टूटेगा। इस तरह का भाईचारे का माहौल हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक आदम की औलाद हैं, एक घर के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान, भारत देश हमारे लिए खानदान की तरह है, हम सब उस खानदान के फैमिली मेंबर हैं। और आपसे अपील में याद करता हूँ कि वो घर जिसमें दिल हो मिले सबके बाहम, खुशी ना खुशी में हो सब यारो हमदम। अगर एक खुश दिल तो घर सारा खुर्रम, अगर एक गमगीन तो घर सारा पुरगम। मुबारक है उस कसर शाहनशाही से जहाँ एक दिल हो मुकद्दर किसी से। यानी झोपड़ी में रहिए, मिलकर रहिए, कम खाइए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहिए। ये बेहतर है उस शाही महल से जिसमें शाहिदादे रहते हों मगर एक दूसरे के खून के प्यासे हों और इज्जत व आबरू महफूज न हो। अल्लाह हम सबको एक बनाए और एक दूसरे के दुख दर्द का साथी बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।